یہ جڑیں دوستو حد سے بھی زیادہ سخت ہیں. خیر ذرا زور لگانا پڑے گا. درخت زمین کا زیور ہے، پھلدار ہوں یا سایہ دار ہوں. اب ہم اس کچرے کو اٹھائیں گے اور دوستو سیدھا لے کے چلیں گے ڈرم کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو ویلکم. صبح کے دوستو 9 بجے کا ٹائم ہے. جولائی کا مہینہ ہے تو گرمی حد سے بھی زیادہ ہے. لیکن بھائی صاحب، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، دنیا داری اور دنیا کے کام نہیں رکنے والے. الحمدللہ ہم نے میڈم کو خیر سے ڈراپ کر دیا ہے یونیورسٹی اور آ گئے ہیں روم میں. اب آپ کا بھائی بالکل ویلا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم تھوڑا کام کریں. کام ہمارا یہ ہے، ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. دروازے کو بند کر دیں گے. میرے روم کے دوستو بالکل ساتھ ہی یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مٹی ہے. ارباب نے یہاں پہ ایک پودا لگایا ہے، لیکن دوستو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ نہ تو یہ سایہ دار ہے دوستو، نہ پھلدار ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں اسے نکال دوں اور یہاں پہ کچھ پودے لگاؤں یا تو پھر کوئی درخت لگاؤں جو کہ ہمیں سایہ بھی دے اور پھل بھی دے. اب اسے ہم نکال دیں گے آہستہ آہستہ. یہ مٹی الحمدللہ بہت زیادہ نرم ہے، اسی لیے یہ پودا آسانی سے آ رہا ہے. دیکھیں بھائی صاحب، اس میں کچرا بھی ہے. یہ بھی ہم لائے ہیں، اس سے ہم مٹی کو ایسے نرم کریں گے. یہ پودے ایسے آہستہ آہستہ ہم اکھیڑ کے پھر وہ سامنے کچرے کا ڈرم ہے وہاں ڈال دیں گے. الحمدللہ دوستو اوپر سے ہم نے یہ بیل والا سارا پودا توڑ دیا ہے. دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں گرمیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ پودے اور درخت لگاتا ہے اور یہ بھائی ہیں جو پودے کو توڑ رہے ہیں. دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا ارادہ ہے یہاں پہ پھلدار یا تو پھر سایہ دار درخت یا پودا لگانے کا. آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے پودوں سے حد سے بھی زیادہ پیار ہے. اگر آپ میرے ولاگ روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب میں یہاں آیا تھا یہ جگہ حد سے بھی زیادہ خراب تھی. بیل ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی تھی. اب الحمدللہ یہ جگہ صاف ہو گئی ہے. بس اس سے ذرا ہم دوستو اس پودے کی جڑیں نکال دیں گے. اس کے بعد پھر یہاں پہ انشاءاللہ نیا پودا یا درخت لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی. یہ سبز پتے دوستو دیکھ کے مجھے اپنی بکریوں کی حد سے زیادہ یاد آ رہی ہے. کاش ہماری بکریاں یہاں ہوتی یا ہم پاکستان آسانی سے پہنچ سکتے تو ہماری بکریاں پیٹ بھر کے یہ پتے کھاتی. جب تک دوستو ہم اس پودے کو جڑ سے نہیں نکالتے، جب بھی پانی دیں گے تو یہ اگے گا. اس کی جڑیں تو بہت زیادہ لمبی ہیں جو کہ نیچے تک گئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں. اب ہم اس کچرے کو اٹھائیں گے اور دوستو سیدھا لے کے چلیں گے ڈرم کی طرف. کچرے کا ڈرم الحمدللہ ارباب کے گھر کے بالکل قریب ہے، زیادہ ہمیں دور نہیں جانا پڑتا. سامنے بڑی زبردست نسان پیٹرول کھڑی ہوئی ہے. صبح سویرے کبوتر اپنی روزی روٹی چگ رہے ہیں، یعنی کہ دانہ اور دن کا. ایسے ہی کر کے دوستو ہم سارا کچرا اس ڈرم میں ڈالیں گے. کچھ جڑیں دوستو ہم نے نکال دی ہیں اس پودے کی، یہ دیکھیں، اور کچھ آہستہ آہستہ ہم نکال رہے ہیں. یہ جڑیں بہت زیادہ سخت ہیں. دوستو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں، گاؤں میں چاہے شہر ہو، الحمدللہ ہمارا پیارا پاکستان حد سے بھی زیادہ زرخیز ہے. توری، کدو یا تو پھر کھیرے کا بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پیاری پیاری بیلیں دیواروں پہ، گھر پہ چڑھ جاتی ہیں. یہاں پہ ارباب نے دوستو یہ دیکھیں آرٹیفیشل بیلیں دیوار پہ لگائی ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ ہزاروں میں دوستو آئی ہوں گی، وہ بھی ہزاروں ریال میں. یہ جڑیں دوستو حد سے بھی زیادہ سخت ہیں. خیر ذرا زور لگانا پڑے گا. یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ ہمارا کام خیر سے ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے.
दोस्तों हम पाकिस्तान में दरख्तों की, पौधों की, बेलों की कदर नहीं करते। यहाँ पे अरबी लोग हद से भी ज़्यादा दरख्तों की कदर करते हैं, यहाँ नहीं है। हमारे वहाँ पे तो कुदरती सब्ज़ा है, आपको तो पता है। हमारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह सरसब्ज़ है, लेकिन हम लोग दोस्तों दरख्त नहीं लगाते। अक्सर व्लॉग में मैं कहता रहता हूँ कि दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं। दरख्त ज़मीन का जेवर है, फलदार हूँ या सायादार हूँ। सारे दरख्त मेरी नज़र में तो फलदार ही हैं। साए वाले दरख्त भी दोस्तों ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में कीड़े मकोड़े रहते हैं। तने को बंदा इस्तेमाल कर सकता है जब दरख्त बड़ा हो जाए या तो फिर सूख जाए। उसके अलावा टहनियाँ भी काम आती हैं, पत्ते भी आपको तो पता है कि गाय बकरियां वगैरह खाती हैं। इसके अलावा दोस्तों परिंदे बैठते हैं, मौसम ठंडा रहता है। दरख्तों के दोस्तों बेहिसाब फ़ायदे हैं, इसीलिए तो हर दफ़ा कहता हूँ कि दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जगह अच्छी तरह साफ़ कर ली है, सारी जड़ें हमने निकाल दी हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा दोस्तों मुश्किल काम था। खैर जैसा तैसा करके हमने कर लिया है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि आपका भाई गांव वाला है, और गांव वालों को दरख्त पौधों से हद से भी ज़्यादा प्यार होता है, और जानवरों से भी। खैर दोस्तों, और हाँ इंसानों से भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह अब प्योर हो गई है। दोस्तों अगर कभी अल्लाह पाक ने मुझे पैसे दिए, मैंने दुबई का चक्कर लगाया, तो शारजा में दोस्तों नेशनल पेंट के करीब एक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया 17 नंबर सनैया है। वहाँ पे दोस्तों मैंने बेर लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 बहुत बड़े दरख्त अब वो बन गए हैं। मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करता है, तो उसने मुझे बताया है। हमारे घर में जो बहुत बड़ी बेर थी, उसके बीज दोस्तों मैंने वहाँ पे डाले थे। मेरी फैमिली ने मेरे लिए बेर भेजे थे शारजा में, तो मैंने वो बेर खा के बीज वहाँ पे डाल दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बड़े 5-6 दरख्त बन गए हैं। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, अगर कभी पैसा आया तो दुबई का हम विज़िट करेंगे, तो शारजा में वो दरख्त आपको मैं लाज़िम दिखाऊंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एयरपोर्ट करीब होने की वजह से दोस्तों हर वक्त हमारे सर के ऊपर से जहाज़ गुज़रते रहते हैं। पता नहीं भाई साहब ये जहाज़ इस परदेसी को कब घर लेके जाएंगे। खैर अब हम ये जड़ें उठाएंगे और डालेंगे कचरे के ड्रम में। सारा कचरा हमने कचरे के ड्रम में डाल दिया है भाई साहब। ये जगह अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह साफ़ हो गई है। दोस्तों मेरा पहले इरादा था कि मैं यहाँ पे 3 खजूर के दरख्त लगाऊँ, 1 2 3, लेकिन अरबाब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े दरख्त या पौधे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मिट्टी की जो तह है दोस्तों ये सिर्फ 1 से 1.5 फीट तक है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी तह बिछाई है, नीचे भी ये देखे साइड में भी, ताकि पानी ज़्यादा नीचे ना जाए, ज़ाया ना हो। यानी कि नीचे 1 फीट के बाद इस मिट्टी के बाद जगह पक्की है, तो बड़े दरख्त और पौधे हम नहीं लगा सकते। हमें कमेंट्स में मशवरा दीजिए कि हम यहाँ पे क्या लगाएं। लीमू का पौधा लगाएं या अमरूद का दरख्त लगाएं। अमरूद का दरख्त भी दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, या तो फिर टमाटर, बैंगन, ऐसे सब्जियाँ वगैरह लगाएं। एक तो लीमू का ऑप्शन है, उसके अलावा दोस्तों हम ट्राई करेंगे। खैर हमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मोबाइल भी उठाएंगे, स्टूल की ज़रा सफाई करेंगे और चलेंगे अंदर भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ़ मेरे खुदाया। दोस्तों हमें टाइम नहीं मिल रहा। हमारा इरादा है कि ये पुरानी जो खटारा कुकर है ना, इसे हम बाहर फेंक दें। एसी ऑन करेंगे, लाइट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें अपना दोस्तों कीमती मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि हम इस छोटी सी क्यारी में कौन सा पौधा या कौन सा छोटा सा दरख्त लगाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बंद है ना चीज़ को अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। सोने अल्लाह पाक दे हवाले।